రామ్ గారు ఆన్ స్క్రీన్ కనిపించేది ఒకలాగా, ఆఫ్ స్క్రీన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. వెరీ ఇంట్రోవర్ట్ వీ కెన్ సే. According to you, is he an introvert or an extrovert? It depends on the person, I think. So is he an introvert to you or an extrovert to you? I think he's an extrovert with me. It is something. Ayyo. She only wants to. Why? I mean, and I also got a wonderful opportunity to work beside him. Nenu You Shailajalu. played as a sister, Sister. Paapam. అన్ఫార్చునేట్, వెరీ అన్ఫార్చునేట్. అప్పట్లో మా డాడీ నాకు ఇది పెద్ద సినిమా అని చెప్పి పంపించాడు, కానీ నువ్వు రామ్ కి చెల్లెలుగా అని చెప్పడం మర్చిపోయారు. డాడీ, ఐ హేట్ యూ ఫర్ దిస్. సో ఆయన్ని whenever we see him at sets, he's very quiet, calm, silent and all. Of course, I also, okay, ఒక పార్టీలో I could see his extrovert side also, but that happened only one party. But మీరేమంటారు? Extrovert only or introvert or what? Me, I think I'm an ambivert. Like I'm between both of them. If I don't know the person, I'll be like an introvert, and if I know the person, I'll be fully an extrovert. Yeah. So with you, I'm like in between right now. అలా ఓకే. పార్టీ అన్నది ఓ అప్పుడు తబుల ప్రీ రిలీజ్ మన ఆడియో ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు, నేను, మీ బ్రదర్ కీర్తి, నేను మా షైజాకి బ్రదర్, వి వెంట్ దేర్. అప్పుడు సూషి Party, ఉంటుంది dinner. కదా, సూషి డిన్నర్ టేబుల్ లో Party. Sushi party. సూషి పార్టీ అదేంటో తినిపించేశారు. ఇట్స్ వెరీ నాటీ. హిస్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ సైడ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఫన్. ఓ వసాబి గ్రీన్ Wasabi. థింగ్ యా He fed me and Kirti Suresh wasabi, saying that this is nice, Green try. This big spoon died. Ante. So yeah, అలాంటి నాటీ సైడ్ కూడా ఉంది మీలో. మరి హీరోయిన్ గారికి క్వశ్చన్, TFI లో ఎంట్రీ చేసినప్పుడు మీకు ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేసింది ఎవరు? Fans. Ante kada, yeah. I mean, I told you they are the ones who supported me from day one. And ఫ్యామిలీ. yes, family also supports me now. Actually, I mean, before entering the industry, they were not sure. Typical Indian family, conventional background. So they were scared for their daughter. But I was always like, I'm going to go after my dreams. You know, Naku, I mean, I don't want to be 50, look back and be like, I could have done this in my life. Adi అలాంటిది kaadu. వద్దు. Go for it. Fail, okay. Pass, okay. Adi okay. So went for it. But support, I think, number one is fans for me. ఫ్యాన్స్. ఫెంటాస్టిక్. సో హీరో గారికి క్వశ్చన్, ఫ్యాన్స్ తో కలిసి ఎప్పుడైనా మీ సినిమా చూసారా? జగడం కిల్లా అండ్ యాక్చువల్లీ కందరికి కూడా వెళ్ళాను కానీ వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళకి తెలియదు. ఎలా వెళ్ళారు? ప్రొజెక్టర్ రూమ్ లో ఆ, అంటే ఎక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు, ఆ, ప్రొజెక్టర్ రూమ్ లో ఉన్నా. ఆ. సో ఐ కుడ్ లిటరలీ హియర్ దెమ్ సే గెట్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. సో Okay, so the next question would be for Bhagya Meeru. What made you accept this film? I met Mahesh sir, and he was narrating the story to me. And Adi, at that time, I was very confused about script selection because I'm not from industry background. I don't know how this works, like what film to do, what works, what doesn't work. Nak telidu. Slowly, I'm understanding things. Slowly, I'm owning who I am, what I like, what I don't like. So I was in that space, and then when I met Mahesh sir, he narrated. I am an emotional fool. I was crying throughout the story. And narrate tarvata, aipun tarvata, I was like, the only thought in my head was, I need to be part of such a beautiful story. Ante. I think it's a very beautiful story. And నరేషన్ వింటూ ఏడ్ చేశారంట. అలా రామ్ గారు మీరు ఏదైనా నరేషన్ ఏదైనా స్టోరీ వింటున్నప్పుడు రియల్లీ యు గాట్, వెరీ ఎమోషనల్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్. ఓ రియల్లీ? యాక్చువల్లీ నేను ఉపేంద్ర గారు కూడా ఎమోషనల్ అయ్యారు అని విన్నా మహేష్ చెప్పడం 2 సార్లు. ఐ థింక్ టుమారో ఆల్సో లైక్ ఎవ్రీ వన్ హూస్ చిన్న ఎడిట్ లో షోస్ వేస్తాం కదా, ఎవ్రీ వన్ హూస్ వాచ్డ్ ఇట్ గాట్ వెరీ ఎమోషనల్. నాట్ లైక్ అ సాడ్ ఎమోషన్. దట్స్ వాట్ ఐ లైక్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్. యా, you Okay. feel, you know, when you feel good in life and you want to cry it out, it's like that. ఎవరు వచ్చారు ఒక నెగటివ్ వైబ్ తో వచ్చే సాడ్నెస్ తో వచ్చేది కాదు. లోపల నుంచి ఒక హ్యూమన్ ఎలిమెంట్ టచ్ అయ్యి యు ఫీల్ యు హ్యావ్ అ స్మాల్ స్మైల్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ అండ్ యు గెట్ యువర్, దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్. ఓకే, ఫెంటాస్టిక్. సో ఉపేంద్ర గారి గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి, ఆయనకి ఒక విపరీతమైన కల్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. ద కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ దట్ హీ హెస్ డన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, గాడ్ ఇస్ గ్రేట్ అది ఇది అని చెప్పేసి. సో ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ షూట్ చేసేసేయడం అది ఇది. దాని అంటే ఆంధ్ర కింగ్ గా వై ఉపేంద్ర గారు ఓన్లీ? సినిమా చూస్తే ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. బట్ ఆయన ఏంటంటే హీఈస్
representing all the superstars, ఓకే be it Telugu, mostly Telugu because it's a Telugu film. Any superstar for a fan, ఎవరైతే ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ ఊహించుకోవచ్చు, you can imagine anyone with him, Andhra King Surya అనేది. And personally also he's very good with he's one of the very few actors, I think after Rajinikanth garu, he's one of the very few actors who has a lot of philosophy in his life. Konచెం eccentric movies తీసినా సరే, the eccentricity is required for the penetration into the masses, the way you say it. But what he's saying అనేది, it's very philosophical if you observe. So that ways I think he has that respect with the audience. And సినిమా చూస్తే గానీ మాకు కరెక్ట్ గా తెలీదు వై ఉపేంద్ర గారు అనేది. సో ఎస్, అండ్ హీరోయిన్ గారు, మీకు వచ్చిన ప్రశ్నలో ఒక వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. మా అమ్మగారు మీ సినిమాలు చూసినప్పుడు ఇలాంటి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోరా అని అంటుంది. మరి మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి? అబ్బో. ఫర్ చేంజ్ లెట్ రామ్ గారు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఏంటిది సారీ, భాగ్యశ్రీని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే అబ్బాయిలో ఎలాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి? ఏంటి ఇరికించడం ఏంటిది? అమ్మాయి అంటే కొత్త ఓకే, మీ అడిగే క్వశ్చన్ మైండ్ లో రన్ అవుతున్నప్పుడే తెలిసిపోతుంది నాకు ఏంటిది. అడగండి అమ్మాయికి వచ్చింది. మీరే చెప్పండి. ఐ మీన్ లిస్ట్ లేదు. ఐ వాంట్ ప్యూర్ హార్ట్, కైండ్నెస్ కావాలి అంతే. అండ్ హోప్లెస్ రొమాంటిక్ అయి ఉండాలి. ఓకే ఓకే, మరి రామ్ గారు ఎలాంటి మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ మీ లైఫ్ మీకు ఎలాంటి క్వాలిటీస్ కావాలి? అసలు అలాంటివి ఆలోచించరా మీరు ఎప్పుడు? సరదాగా ఎప్పుడన్నా ఖాళీగా కూర్చున్నప్పుడన్నా ఇలాంటి అమ్మాయి అయితే బెటర్ ఏమోరా మనకున్న ఇండస్ట్రీకి, కెరియర్ కి? అసలు లేదు. సరే, యూ టెల్ మీ, వాట్ డూ యూ థింక్, లైక్ who would Ram look the best with, or probably a girl like this? Fans ni vaadukoni inka meeru. Okay friends, నేను ప్రయత్నించాను. మరి the next question is, ఇందులో 2 బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి. వెనక్కి వెళ్తే మీరు చేసిన లవ్ స్టోరీస్ ఎన్నో ఉన్నాయి రామ్ గారు. ఈ సినిమాకి మీరు చేసిన లవ్ స్టోరీస్ అన్నిటికీ తేడా ఏంటి? విచ్ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ లవ్ స్టోరీ సో ఫార్? Andhra King Taluka is not a love story. It is a life story. It's a biopic of a fan. What life, Sagar life చూస్తారు. But it has such a beautiful love story in it. But songs వెంటనే తెలిసిపోతుంది కదా. So it has a beautiful love story in it. But it's actually a life story of a fan. So this is something that I've never done before. So Andhra King Taluka అనేది ఇప్పుడు దాకా నేను కెరీర్ లో చేసే సినిమాలు ఒకటి, ఇది సెపరేట్ గా ఉంది. బట్ మీరు చేసిన సినిమాలన్నిట్లో వాట్ వాజ్ యువర్ ఫేవరెట్ లవ్ స్టోరీ? బికాస్ ఎందుకంటే ప్రేమంట ఇవన్నీ కూడా వెరీ డీప్ లవ్ స్టోరీస్ కూడా. ఒకటి నేను చెప్పలేను, సో మెనీ లవ్ స్టోరీస్, సో మెనీ లవ్ స్టోరీస్. రెడీ కావచ్చు, దేవదాస్ వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ, నేను షాజా వాజ్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ, ఎందుకంటే ప్రేమంట ఆల్సో రియల్లీ లవ్ స్టోరీ. ఒకటి స్పెసిఫిక్ గా ఫేవరెట్ అని చెప్పారు. వెరీ స్మార్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ సేయింగ్. ఓకే, మరి భాగ్యశ్రీ గారు, ఈ సినిమా ఓకే చేసే ముందు మీరు తీసుకున్న టిప్స్ ఏంటి? టిప్స్ ఏంటి? ఏమైనా టిప్స్ తీసుకున్నట్టు? టిప్స్ ఏమైనా తీసుకున్నారా? I mean, now my perspective is like, what do I feel about the female character in the overall story? Like, if I take her out from the story, will the story go on? If I remove Mahalakshmi out of Andhra King Taluka, a very big point is gone out of the film. I'm not telling you. No, I'm saying we can't say the story without Mahalakshmi. Yeah. Yeah. So that is how you choose any films. That's from how I'm doing it now. Yeah. Okay, fantastic. And ఈ సినిమాకి వచ్చేసి ఇద్దరు డెబ్యూ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్, ఇద్దరు ఫస్ట్ టైం. అసలు ఒక పక్క ఇది లైఫ్ స్టోరీ అని మీరు అంటున్నప్పటికీ పాటలు మాత్రం దీన్ని ఒక లవ్ స్టోరీగా జనాలకి ఇప్పటి వరకు చూపిస్తుంది. అంటే ఇట్స్ లవ్ స్టోరీ అనే విధంగా ఉంది అని అంటే మ్యూజిక్ ఏ లెవెల్లో హిట్ అయిందో మీకు ఈ పాటికల్ అర్థమైపోయి ఉండాలి. వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్ 2 బ్యూటిఫుల్ పీపుల్? So even though it's a life story, everyone who got connected with the love story, వాళ్ళ సినిమా గురించి చూసినప్పుడు ఏ మాత్రం డిసప్పాయింట్ అవ్వరు. ఇన్ఫాక్ట్ దిల్ గెట్ మోర్ ఎక్సైటెడ్. ఇట్ హ్యాస్ అ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ దట్ వే. సో తెలుగులో ఒక కొత్త సౌండ్ కావాలి ఈ సినిమాకి అని వాళ్ళని తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ దే ప్రూవింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ విత్ ఎవ్రీ సాంగ్ దట్స్ బీన్ రిలీజింగ్. దే జస్ట్ ప్రూవింగ్ దెమ్సెల్వ్స్. సో ఈ సినిమాకి మీరు మ్యూజిక్ లో చాలా స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కేర్ తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది కాబట్టి రామ్ గారు ముందు ఏదన్నా మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా? అస్సలు
లేదా no, but yeah, do you think he has some good potential as a lyricist, as a singer and everything? Do you feel so? Yeah, go for it. Go for it. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయిపోకూడదు, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లతో మంచి మ్యూజిక్ తెప్పించుకోవాలి. We have a multi-talented hero. What can he not do? Let's think. Exactly. What can he not do? What can he not do? You can dance, he can sing, he can cook, Act, he can he can act, he can emote. He can Sir- write. He Sir, can do if there is poetry. one thing that you can steal from him, like probably one skill of his, what would you steal? I like his dimple. Dimple. స్కిల్ అంటే డింపుల్ Skill. Skill ah? అడుగుతున్నాను. Ah. చూసారా ఫ్రెండ్స్, డింపుల్ నచ్చిందట. He has lots of skills. What to take? అన్డౌటెడ్లీ నేను మీకు హెల్ప్ చేయడం కోసం చెప్తున్నాను. అన్డౌటెడ్లీ నేనైతే హిస్ డాన్సింగ్ అండ్ హిస్ ఎనర్జీ డ్యూరింగ్ ద I think డాన్స్, I'll take his energy. Yeah. వా ఎనీ డే టేక్ ఇట్ లైక్ దట్. నేనైతే అది స్టీల్ చేస్తాను, మీరు కూడా అదే. Yeah. Okay. Half up. హాఫ్ తీసుకుందాం, మా ఇద్దరికి సరిపోతుందిలే మీ హాఫ్.